দর্শক ২০ বছরের বিদেশি দখলদারির পর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে গেল বছরের মধ্য আগস্টে দেশটির ক্ষমতা তালেবানের হাতে যায়। ক্ষমতা দখলের পর সেপ্টেম্বরে সরকার গঠনের ঘোষণা দেয় তালেবান। কিন্তু তালেবানের এই সরকারকে বিশ্বের কোনো দেশ এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, যদিও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তালেবান। তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে তালেবানকে বিভিন্ন পূর্বশর্ত দিচ্ছে পশ্চিমারা। এসব নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনার সঙ্গে আছে সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের 6 মাস। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত রাশেদ আহমেদ চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক আমিনা মহসিন। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTV জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। Welcome to our show. I'm talking to Aisha Tanzim, head of South and Central Asia, Voice of America. She's in Kabul now. How are you doing, Aisha? I'm doing very well, thank you. Aisha, we know that Afghanistan is, the economy is struggling. Afghanistan, the Taliban government has been trying to get international recognition. What do you see in Kabul after 6 months of Taliban rule? Well, what I see is that the situation is dire. People do not have enough money. The economy is in a downward spiral, especially because the world doesn't recognize the Taliban. So the international banks are quite hesitant to do business with Afghanistan. And most of the people in Afghanistan who have jobs, their income have dropped significantly, but a lot of people have lost their jobs. 1/3 of Afghan families have lost their income completely. 90% of Afghans are now below the poverty line. That means they earn less than $2 a day. And millions of, at least 1 million children are now doing child labor. And international aid organizations are worried about severe malnutrition in children. So the situation is not good. You have been in Kabul for a few days now. You have spoken to various people. And also there is a concern about women's freedom. Women who have college degrees, who were either working or were planning to work after college, they're really worried about their future. Right now, they see no jobs in Afghanistan. They're not even jobs for men, let alone women. And when the Taliban took over the country, they told women who were working in government ministries, except just 1 or 2 ministries like health and education. So women are not sure what their future is in Afghanistan. I met school teachers. I met other women who were activists who are saying that they're really worried about their right to get an education and the right to get to work. Taliban also closed middle school for girls. So for example, from 7th to 12th grade, girls have not been to school in the last 6 months. That's been a major demand of the international community. And now the Taliban have promised that after winter in March, when spring comes, they will open middle schools for girls. So let's see if they fulfill that promise. The international community continues to pressure Taliban to allow women to not only go back to school, but also to be able to go back to work. You have sent some videos, footages that you are talking to people in Kabul, and you're speaking to people in Kabul. So we are going to take a quick look at some of those footages. But thank you very much, Aisha, for your time today. ধন্যবাদ হাসানুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। অ্যাম্বাসেডর রাশেদ আহমেদ চৌধুরী, আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের 6 মাস পর তালেবান শাসনকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? এছাড়া আফগানিস্তানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের যে অবরোধ চলমান, তার রেশ আরও কতদিন টানতে হবে আফগানিদের? ধন্যবাদ। যেটা আমরা এখন আলোচনা করছি এটা খুব দুঃখজনক। আই উড সে ইটস এ ট্র্যাজেডি। খুব ব্রিফলি যদি বলি, জেনেসিস তালেবান তো সোভিয়েত ইউনিয়ন অকুপেশন, তারপরে আমেরিকান, তারা মিলে তাদের ক্রিয়েশন হচ্ছে তালিবান, এবং তালিবানকে দিয়ে তারা ফাইট করার পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন চলে গেল। তারপরে আমেরিকান অকুপেশন, মিলিটারি অকুপেশন ফর 20 ইয়ার্স, যেটা আপনি বললেন একটু আগে। এখন এই সময় বাইডেন যখন আসলো, বাইডেন এসে সে ডিক্লেয়ার করলো খুব ওয়াইজলি that there is no military solution to such political problems. সেজন্য আমেরিকান
সিদ্ধান্ত নিল উইথড্র করার জন্য ফ্রম আফগানিস্তান। ভেরি গুড, আমরা সবাই খুবই হলাম স্টুডেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ডিপ্লোমেসি, আমরা দেখেছি যে দের ইজ নো মিলিটারি সলিউশন। এর আগে আপনার আমাদের স্মরণ করা দরকার যে দেয়ার ওয়াজ, থ্যাঙ্কস টু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, যে এই যে দোহা ডায়ালগটা আরম্ভ হলো, সে এটা রিয়েলাইজ করলো যে এইভাবে মিলিটারি অকুপেশন দিয়ে চলবে না, তো আমরা একটা পলিটিক্যাল ডায়ালগ আরম্ভ করতে হবে। অ্যান্ড দ্য পিপল হুম ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ পাওয়ার ওয়াজ দ্য তালিবান। এই তালিবানের সঙ্গে কিন্তু দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। তারপরে আপনার যখন আমেরিকান উইথড্র করলো, এখন এটাকে নিয়ে অনেকে হেস্টি উইথড্রল বলে এটা বলে, কিন্তু নরওয়েজিয়ান প্রাইম মিনিস্টার খুব সুন্দর কথা বললো সেদিন আল জাজিরাতে, যে এভরি মিলিটারি উইথড্রল ফ্রম মিলিটারি অকুপেশন হ্যাজ টু বি সামওয়াট লাউজি অর হেস্টি। এটা নিয়ে খুব বেশি করা দরকার নেই। মেন থিং ইজ দ্যাট দ্য গ্রাউন্ড রিয়ালিটিটা কি? The ground reality is the Taliban are the power in Afghanistan, and the international community will have to deal with it. দেখেন, এটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যে নন রেকগনিশনটা, এটা একটা ফ্যাক্টর। সেকেন্ডলি আপনার যে the funds frozen in the central bank of Afghanistan by the American administration, তারপরে অফকোর্স অনেক কল করার পরে তারা যে রিলিজ করলো ফান্ডটা প্রেসিডেন্ট বাইডেন, তার মধ্যে আবার ওই যে ভিকটিমস অফ 9/11 কে একটা শেয়ার দিতে হবে। তো এগুলো আপনার হ্যাজ রিয়েলি ব্রট দিস, যেটা আমরা দেখছি যে তালিবানকে আপনারা পছন্দ না করেন, কিন্তু ইউ আর পানিশিং দ্য পিপল অফ আফগানিস্তান। এই যে কিছু আগে যে আমরা রিপোর্টটা শুনলাম, ছোট ছোট মেয়েদেরকে বিক্রি করা, তারা যখন পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করবে তখন ওদেরকে হ্যান্ড ওভার করা যাবে। এবং আপনার যেভাবে আপনার প্যাথেটিক ট্র্যাজিক সিচুয়েশন, আমাদের বিবেকে লাগে। আপনারা ইতিহাসটা দেখুন, এবং আপনাদের সঙ্গে একটা লং প্রসেস ছিল। যা কি ক্ষমতা ছিল সে তো পালালো, হি র্যান অ্যাওয়ে প্লান্ডারিং এন্ড লুটিং দ্য মানি অফ আফগানিস্তান পিপল, এবং সিকিউরিটি ফোর্সেস কোনো ফাইট দেয়নি। তো এগুলো তো একটা ভ্যাকিউম ছিল, সিকিউরিটি এন্ড পলিটিক্যাল ভ্যাকিউম উইচ তালিবান ফিল্ড ইন। এখন যদি আপনি তালিবানদের সঙ্গে কথা না বলেন, how would you bring stability? How the economy is key to any country. এখন তো economic development দরকার। আমরা মনে করি যে let us, the international community should now give a serious call to recognize Taliban. রাশেদ আহমেদ, যে তাদেরকে জাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করে যাওয়াটা কোনো সমাধান নয়, বরং একটা প্যাথেটিক সিচুয়েশনের মধ্যে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই আরও বিশদ কিছু আলোচনা করবো আপনার সাথে। এখন আমরা যেতে চাচ্ছি প্রফেসর আমিনা মহসিন আপনার কাছে। আমিনা মহসিন, এটা তো ঠিক যে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেখানকার দুর্দশা আরও বেড়েছে, কিন্তু বৈশ্বিক মনোযোগ পেতে এখনো কেন ব্যর্থ তালেবান প্রশাসন? আপনার বিশ্লেষণ কি? ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, আপনি যখন বললেন তাদের দুর্দশা আরো বেড়েছে, which is correct, বাট এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যদি গত 6 মাস দেখি, সেখানে কিন্তু কম্পারেটিভলি সে ধরনের ভায়োলেন্স হয়নি যেটা 6 মাস আগে আমরা দেখতে পারতাম। সেই ধরনের ভায়োলেন্সটা ওখানে কমেছে, বাট অন্যান্য জায়গায় অবশ্যই তাদের সিচুয়েশন খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এবং অ্যাম্বাসেডার রাশেদ সেটা খুব সুন্দর করেই বললেন যে এটার জন্য দায়ী কিন্তু অনেকটা বাইরের বিশ্বই। And particularly it is very amazing, মানে সারপ্রাইজিং যে আমেরিকা যে ফ্রিজ করলো তাদের অ্যাসেট গুলো, এবং সেখান থেকে অর্ধেক বলা হচ্ছে দেওয়া হবে আফগান এইডে, তাদেরই টাকা আবার তাদেরকেই বলা হচ্ছে যে তাদেরকে এইড হিসাবে দেওয়া হবে, এবং বাকিটা 9/11 যারা ভিকটিম। মানে 9/11 এর সাথে তো আফগানিস্তানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো একেবারেই বোধগম্য নয় যে সেটা কেনই বা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তো এইটা কেন তারা বৈশ্বিক অ্যাটেনশন পায়নি, এটা যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি, একটা তো হলো প্রথম যেটা আমার কাছে ব্যক্তিগত মনে হয় সেটা হলো যে এটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা বিরাট পরাজয় ছিল, সেটা আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে। যেভাবে তারা বের হয়ে গেল, পরাজয়টা কোন জায়গাটা ছিল, বিশ্লেষণ তাই বলছে, গার্ডিয়ানও কিন্তু তার বিশ্লেষণে তাই বলেছে। হ্যাঁ, যে মানে এবং কিন্তু ওরা যে কোনো ধরনের ভেতরে কোনো কিছু 20 বছরে কোনো কিছু বিল্ড আপ করতে পারলো না, সেটা কিন্তু তাদের একটা বিরাট পরাজয় ছিল। এবং সেই জায়গাটায় আমরা যদি দেখি, সেখানে
দেখেন আজকের বিশ্ব যেরকম দাঁড়িয়েছে সেখানে কিন্তু মিডিয়া অ্যাটেনশন একটা বড় রোল প্লে করে। আপনি যেটা বললেন না মানে বৈশ্বিক বা ওয়ার্ল্ড অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন গ্লোবাল অ্যাটেনশন। গ্লোবাল অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য তো সেখানে ওয়ার্ল্ডে যে বড় মিডিয়া গুলো আছে তাদের একটা বিরাট রোল আছে। আমরা দেখলাম কোন সময় তারা অ্যাটেনশনটা পাচ্ছিল, যখন এয়ারপোর্ট থেকে অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি, সেই প্লেনের উপর সময় উঠে আতঙ্কে যখন দেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, সেই সময়গুলোকে পোর্ট্রেয়াল করা হয়েছে। তারপরে আপনি দেখেন খুবই দ্রুতভাবে, এক তো কোভিড সিচুয়েশন চলছে, সেটাতে আমি নাই গেলাম, ভ্যাকসিন ডিপ্লোম্যাসি জায়গাগুলো, কিন্তু মার্কিন মানে মিডিয়া অ্যাটেনশনটা চলে গেল কোন জায়গায়, ইউক্রেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনের সাথে যে টানাপোড়েন, সেইগুলো আসা আরম্ভ করলো। মানে এক ধরনের আমাদের মনে হলো যে মিডিয়াকে ম্যানেজ করা হচ্ছে, যে টেনশন গুলো, যে ইস্যুস গুলো মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমি বলবো ফেভারেবল, যেখানে তারা এক ধরনের চায়নার সাথে দ্বন্দ্ব, ইউক্রেনের সাথে, ইউক্রেনটাকে সামনে নিয়ে এসে রাশিয়ান ইস্যুটাকে রাশিয়ার সাথে তাদের দ্বন্দ্ব, সেগুলোকে তারা করছে। কিন্তু এই জায়গাগুলো এবং যেখানে প্রয়োজন ছিল যে এর পরে যে কি সিচুয়েশনটা এমার্জ করছে, এবং এই যে নন রেকগনিশনটা, যেটা অ্যাম্বাসেডর রাশেদ বলছিলেন, যে আপনি কিন্তু এই রেকগনিশনটা দিতে হবে। মানে একটা ওখানে আপনি বলতে পারেন যে আমরা ইনক্লুসিভ চাচ্ছি, সেটা একটা ভিন্ন কথা, কিন্তু যে কথাটা তোলা হয় যে এটা এখানে শুধু পুরুষরা আছে, অল মেল, অল তালেবান। সো এমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এমন বিশ্বের রাষ্ট্রের সাথে তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করছে না যেখানে অল মেল গভর্নমেন্ট আছে? সৌদি আরব কি ধরনের গভর্নমেন্ট বলে? মানে এমন কি রাষ্ট্র নেই যে যাদের সাথে তারা ইন্টারঅ্যাক্ট করেনি বা করছে না? ইট ইজ জাস্ট যে তারা তাদের শর্তে আফগানিস্তানে এক ধরনের আবার সরকার চাচ্ছে, এবং হয়তো সেখানে তালেবানদেরও তারা পার্টিসিপেশন, ইনক্লুডিং তাদেরও লোকজন চাচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতেই তারা জোর দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেই আজকে এই সিচুয়েশন, কিংবা আফগানিস্তানকে একটা ভিন্ন আরেক ধরনের আফগানিস্তান তারা তৈরি করতে চাচ্ছে। জি ধন্যবাদ। তার জন্য সিচুয়েশনটা মানবাধিকার ইস্যু এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়েও আমরা কথা বলতে চাই। আমরা আপনার কাছে আবার আসবো, আমাদের একটি বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পরে আবার এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। আর দর্শক দেখছেন ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV ইউটিউব অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরেই, সাথেই থাকুন। দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের 6 মাস নিয়ে। অ্যাম্বাসেডর রাশেদ আহমেদ চৌধুরী, আফগানিস্তানে এখনও নিয়মিতই তালেবান বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে, বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও কাজের অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে তালেবান প্রশাসন প্রশ্নের মুখে পড়ছে। সার্বিকভাবে এই বিষয়গুলোকে মোকাবেলায় তালেবান সরকার কতটা সচেষ্ট? ধন্যবাদ। প্রথমে আমি প্রফেসর মসির আমি বলবো যে খুবই সুন্দর চমৎকার কয়েকটি পয়েন্ট উনি বলেছেন, এবং আমি একমত মানে ওনার সঙ্গে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের কিছুদিন লেকচারার ছিলাম, আমার খুব ফেভারিট সাবজেক্ট ছিল কনস্টিটিউশন অফ আমেরিকা, আমেরিকান হিস্ট্রি। এবং আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যখনই যাই নিউ ইয়র্কে, আই গো টু দি মিউজিয়াম অফ জর্জ ওয়াশিংটন অ্যাজ এ ডেমোক্রেসি। কিন্তু এখানে এই হিউম্যান রাইটস এর ব্যাপারটা, অন্যান্য ব্যাপারটা, আপনাকে যে তালিবান যে সরকার এখন, তাকে তো আপনারা তো যে ডিফিকাল্টি করেছেন, যে হার্ডলস গুলো, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বলছে, ইউনাইটেড নেশনস এর আমার যে বন্ধু বান্ধব আমার সঙ্গে কসোভোতে কাজ করেছে, বলছে যে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে। কারণ দ্য ডেঞ্জার ইজ যে আপনি যেটা করছেন, ইউক্রেন ধরেন, ওখানে যে আপনার মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্স হলো, যেভাবে আপনি আপনার অ্যাটেনশন দিচ্ছেন, এখন এটা ফোকাস থেকে ওদের রেডার থেকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দিস ইজ দ্য প্লেস যেখানে আপনি পাকিস্তানের ইমরান খান সেদিন কমপ্লেন করছিল, টকিং টু ফরিদ জাকারিয়া, যে আমাদের জন্য আমাদের যে তালিবান, পাকিস্তানি তালিবান উইল পোজ এ সিরিয়াস ডেঞ্জার, ওরা যদি দে শেক হ্যান্ড উইথ টুগেদার উইথ দি আফগান, মানে রিজিয়নাল স্টেবিলিটি। আমাদের এখন উচিত হবে টুগেদার উইথ ইন্ডিয়া, চায়না ফ্যাক্টর ইজ ভেরি মাচ দেয়ার অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস। এখন আমাদের যে কোভিডটা, যে চ্যালেঞ্জটার কথা প্রফেসর মুসি টাচ করলেন, এটা হচ্ছে দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ নাও। আপনি দেখেন এই যে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের মধ্যে
কোভিড এর পোস্ট কোভিড এ এভরিথিং গট অনলি 10% অফ ভ্যাকসিন ইন আফ্রিকা। এই চ্যালেঞ্জ আমরা কিভাবে মিট করব যদি আমরা এই কনফ্লিক্টটা রিজলভ না করি? লেট আস সিট ডাউন উইথ দ্য তালিবানস, এনগেজ দেম ইন ডায়ালগ, এবং অন্য যে স্টেক হোল্ডার যারা শান্তি চায়, কারণ এখন আপনার কিন্তু even Ukraine, we hope so, and that Putin is playing a game trying to put diplomacy back by force, কিন্তু এখানে খুব বড় একটা যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখছি না, বাট উই ক্যানট প্রেডিক্ট। কারণ এই সময়টা যুদ্ধ আপনি দেখেন যে গ্যাস প্রাইস দেখেন, এনার্জি ক্রাইসিস দেখেন, ফুড ক্রাইসিস দেখেন, লুমিং ক্রাইসিস গুলো দেখেন, ইকোনমিক ক্রাইসিস দেখেন, ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখেন, অল ইন টুগেদার আমরা কি এই একটা কনফ্লিক্ট, মিলিটারি কনফ্লিক্টে আমরা তো মিলিটারি কনফ্লিক্টে যাবো? নো, দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যানট। মিলিটারি কনফ্লিক্ট ইজ নো সলিউশন। আপনি শক্তি প্রয়োগ করে কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবেন না। দিস ইজ দ্য এজ ফর উইচ ডায়ালগ ইজ দ্য অনলি ওয়ে। অ্যান্ড তালিবানরা ভালো না খারাপ, আফগানিস্তান পিপল আর নো ফুলস। কোনো জাতি ওরকম বোকা না, ওরা জানে। they have the right to decide actually. They have the right to decide. Every country should have the right to decide what government they will choose. আপনি ছেড়ে দেন, it is a political process. Political process is not Aladdin's lamp. আপনি উইমেনদের ইয়ে করছেন, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইতিহাস দেখেন, আমেরিকাতে দেখেন, আপনি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এখনো তো আপনার মি টু মুভমেন্ট থেকে আরম্ভ করে আপনি সেদিন আপনার একটা ব্ল্যাক ছেলে একটা হোয়াইট ছেলে সঙ্গে স্কুলে যে মারামারি হলো, পুলিশ এসে ওই হোয়াইট ছেলেটাকে হ্যান্ডকাফ করলো। তো আপনি নিজের, আমরা ক্রিটিসাইজ করবো না, কিন্তু আমরা বলবো প্লিজ লুক ইনটু ইওর হাউস, পুট ইওর হাউস ইন অর্ডার। ডেমোক্রেসি ইজ ইন ক্রাইসিস সব জায়গায়। এই সময় আপনি যদি তালিবানদেরকে একটা টল অর্ডার দেন উইমেনদের ইয়ে, আপনি জানেন আমি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস থাকতে আমরা কাবুলে গিয়েছিলাম বিফোর দ্য অকুপেশন। ইউ উইল নট বিলিভ ইট, সেখানে যে উইমেন ওয়ার সো ড্রেসড, মিনিতে ড্রেস করেছিল, মিনি স্কার্টে, বুঝলেন, এই আফগান ইয়েরা। এবং সেখানে আপনার ইন্ডিয়ান সংস, বলিউড সংস, ইট ওয়াজ ভেরি ফ্রি কান্ট্রি। আমরা সমস্ত খুব এনজয় করতাম ওখানে গিয়ে, রেকর্ড কিনতাম ল্যান্ডি কোটাল থেকে। সো আফগান সোসাইটি হ্যাজ চেঞ্জ ডিউ টু অকুপেশন। এটা আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা। একটা মিলিটারি অকুপেশন একটা দেশকে চেঞ্জ করে দেয়, ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে দেয়। প্লিজ নাও ডায়াগনাইজ দ্য ডিজিজ, এন্ড ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সবারই একটা কর্তব্য যে আপনি তালিবানকে পানিশ করতে গিয়ে ডোন্ট পানিশ দ্য পিপল অফ আফগানিস্তান ফর গডস সেক। তাহলে ওই আপনার টেরোরিজমের একটা সম্ভাবনা খুব বেশি আছে। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ প্রফেসর আমিনা মহসিন। আফগানিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এখনো চলমান। কিছুদিন আগেও কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিককে আটকের ঘটনা ঘটে। যে মানবাধিকার ইস্যু ও তথাকথিত সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের অচলাবস্থা, নতুন করে কি কোনো সংখ্যা দেখতে পাচ্ছেন? ধন্যবাদ। দেখুন, আপনি যে নারীদের বিষয়টা তুলেছিলেন সেটা আমাদের সবারই কনসার্ন, কিন্তু এটাও একটা ফ্যাক্ট যে এখন আবার দেখা যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট এডুকেশন, হেলথ সেক্টর, এখানে কিন্তু নারীরা তাদের কাজে জয়েন করেছে এবং বিভিন্ন ইনফ্যাক্ট কাবুল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টেও নারীরা পুরুষদের সাথেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কাজ করছে। এমন না যে কেউ নারীরা বের হয়ে, এবং রাস্তাঘাটেও দেখা যাচ্ছে নারীরা আবার বের হয়ে আসছে এবং সেই ভয় ভীতিগুলো কিছুটা কমছে। এখন যে আপনার মানবাধিকারের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা মানে এটা ম্যাস্টার রাশেদের সাথে আমি একমত যে মানবাধিকার তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পলিসি নিয়েছে যে নন রেকগনিশন, তাদের অ্যাসেটস গুলো ফ্রিজ করে দেবে, এবং তার ফলে যেটা হবে যে আপনি যদি ডায়ালগের মধ্যে দিয়ে না আসেন তাহলে সন্ত্রাসবাদ কিন্তু আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, থামানো যাবে না, কোনোভাবেই থামানো যাবে না। এবং এখানে আমরা দেখছি যে পাকিস্তান দুরান লাইনের ওখানে তারা যে ফেন্সিংটা স্টার্ট করেছিল বর্ডারে, সেই ফেন্সিংটা তারা করেই যাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি, সবাই জানি যে সন্ত্রাসবাদ এমন একটা ইডিওলজি যেটা আপনি ফেন্সিং করে কিন্তু বন্ধ করতে পারবেন না, কারণ এটা তো একটা ইডিওলজিক্যাল ব্যাপার। একটা আপনার মাথায় যেটা ঢুকে গেছে সেটা তো আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে বসে এটা করতে পারেন। সো একমাত্র আপনি যদি সন্ত্রাসবাদকে দমন করার একটা বড় পন্থা হলো টলারেন্স, যেখানে আমরা সহ অবস্থানের কথা বলছি, এবং ডাইভার্সিটি এবং ডিফারেন্ট ফর্মস অফ গভর্নমেন্টকে একসেপ্ট করে নেওয়া। আপনি ওদের টাকা পয়সা দেবেন না, সবকিছু ফ্রিজ করে দিয়ে আপনি কি করে আশা করেন যে তারা যদি
বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে নাই তারা খোলামেলা ভাবে বাণিজ্য নাই করতে পারে, তাহলে তো ওরা অন্যান্য পথগুলো ধরবে, তাই না? আপনি ফর্মাল মিনস গুলা, লিগাল মিনস গুলা যদি বন্ধ করে দেন, এটা পৃথিবীর ইতিহাসই বলে যে তখন মানুষ দেখা যায় অন্যান্য মিনস গুলোর দিকে যায় যেগুলোকে আমরা ইল্লিগাল বলে থাকি। সো এই ধরনের একটা অবস্থানে আমার মনে হয় যে এটা মানে পৃথিবী মানে ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি যেটা আমরা বলি, তাদের উপরে দায়িত্বটা বর্তায় এই যে ইস্যুস গুলোকে সামনে নিয়ে আসা। এবং আমার মনে হয় যে এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে পলিসিটা অ্যাডপ্ট করেছে, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি ভেরি প্রোডাক্টিভ। মানে এখানে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে কিংবা কাজ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ডেফিনেটলি। জি। এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমরা দেখি, মানে আমরা যদি দেখি নারী অধিকারের কথাই যদি বলি, ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেনটা যদি ধরি, ইউনাইটেড স্টেটস হ্যাজ গট ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট রেটস অফ ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন। তো এখানে এই সমস্ত এখন তো সবকিছু ডেটা সবার কাছেই আছে, তাই না? এবং রেসিজমেরও কথা যদি আমরা বলি, এখন তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ইতিহাসগুলো বের হয়ে আসছে যে তারা তাদের মাইনরিটিসদেরকে কিভাবে ট্রিট করেছিল। সো ইটস আ ভেরি ওপেন ওয়ার্ল্ড নাও। সো এখানে আমার মনে হয় না যে এমনকি কানাডার বিষয়টাও সামনে চলে এসছে। সেটাই বলছি যে কারোর যে খুব গর্ব করে কিছু বলার আছে, আমি সেটা মনে করি না। ইটস জাস্ট আমি যে কথাটা। ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, 90-এর দশকে নাইজার সংখ্যালঘু তুয়ারেগের বিদ্রোহ সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই মোকাবেলা করেছিল। সে সময় জয় হয়েছিল সেনারা, কারণ তারা তুয়ারেগদের দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও রাষ্ট্রের রাজস্বের অংশীদারিত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মালিতেও 40টির বেশি স্থানীয় শান্তি চুক্তি দেশটিকে নির্ঘাত সংঘাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পর বেশ জোরে সোরেই আলোচিত হয়েছে স্থানীয়দের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি। তবে তালেবানদের ক্ষমতা গ্রহণের 6 মাস পার হলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পাওয়ায় বেশ কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে তাদের। আর মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীর ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলোর সুরাহা নিয়ে অচিরেই এক ইতিবাচক সমাধান আসুক, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।